सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। वादी ठंड दे विच किसानां दे अंदोलन दा 24वां दिन हो चुका है ते हर किसी दे जहन दे विच सवाल है, इक्को मामला सवाल यह है कि यह मामला निबड़ेगा किवें, क्योंकि गलबात तां 8 तरीक तो बाद अगे तुरी ही नहीं। अज चर्चा एक ही पॉइंट दे उत्ते आले दुआले उसदे घुमेगी कि आखिर गलबात तुरेगी किवें, किवें गोल मेज दे उत्ते एक बार मुड़ तो किसान अते केंद्र दी सरकार पहुंचेगी। नाल ही गल बदल दे उत्ते भी करांगे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਰਿਜ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਭੇਜੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਣ ਛੱਡੇ ਗਾੜੀ। शुक्रवार ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर, हरिंदर लखोवाल, हरमीत कादियां, प्रेम सिंह पंगू, सतनाम सिंह अजनाला ते मनजीत सिंह धनेर ने कहा कि किसान जथेबंदियां ने कदे भी गलबात करन तो इनकार नहीं किया ते वो अगे भी गलबात करन दे लई तैयार ने। जैसे ना तो गल नहीं होंगी कभी भी, तुहानूं अपने तौर पर कह रहा, हमेशा जो टेबल टॉक पर गल चलती है गल्लां होंदियां ने। जैसे नो उस दिन हाँ गुस्से में इन्होंने गल की भी हाँ करो ना करो, इन्हें तो जाने उठ के। बाकी सद्दा पत्र भेजणगे, गलबात चलेगी, गलबात होनी बड़ी जरूरी है। किसान जथेबंदियां गलबात लई तैयार ने, सरकार भी गलबात लई तैयार है, पर सवाल यही है कि गलबात होवेगी कदों। नजर इस गल ते भी है कि किसान इस मसले दे हल लई किन्ना अगे वधदे ने ते सरकार इस मामले दे हल लई किन्नी खुलदिली दिखाउंदी है। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। करना प्रदर्शन हम लोगों का काम बनता है, हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार भी है। हम इसलिए वहां पे जा रहे हैं। तो आज मुझे भी जब फोन आया था कि आप अपनी गाड़ी लेके वापस आइए, मैंने कहा जी मैं धरने पे हूँ, जब मेरी इच्छा होगी वापस आएंगे। आप जबरदस्ती अगर लाना चाहें, जो आपके पास कानून हो वो आप अपनी तरफ से करिए। ये एक दबाव यहाँ पे बनाया जा रहा है क्योंकि एजिटेशन उनको लगता है कामयाब है। सरकार आज उस बैकफुट पे आ गई है कि जबकि पहले हमारे कृषि मंत्री जी, उसके बाद एक एक करके सबको आगे बढ़ाया गया था। कल पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे आके ये बात कहनी पड़ी है। तो हम भी ये मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी आगे आए हैं
तो आज तक अगर नहीं आए तो अब अगर आए हैं तो हमारी इन बातों को अगर सीरियसली लेते हैं, किसान यहाँ से तब तक वापस नहीं जाएगा तब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद नहीं करना भाई, डीपी सिंह साहब बोलेंगे और फिर मैं आपको केवल एक बता, मैं 2 मिनट तय कर लूँ कि सबका ये प्रॉब्लम हो रहा है ट्रैक्टर ट्रॉलीज का। मैं चाहूंगा कि कल प्रशासन से सुबह यहाँ वार्ता हो, आईजी भी आए, इनके कमिश्नर भी आए और यही वार्ता होगी हमारे यहाँ। ये क्या तमाशा बना रखा है कि जिसको चाहो रोको, जिसको चाहो करो गया। अभी डीपी सिंह साहब AI के यहाँ सब एक दिन सरकार अगर दमन करेगी तो उसका जबरदस्त विरोध होगा। और आप देख भी रहे, ये ऐसा ऐतिहासिक दिवस मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के हर गांव में मनाया जा रहा है, पूरे देश के ज्यादातर गांवों में मनाया जा रहा है। सरकार जितना दमन करेगी उतना ही आंदोलन और तेज होगा और आजाद। कल 11 बजे हम कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ यहाँ मीटिंग होगी इसी मामले पर, जब ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी जा रही है। और अगर हमारी बात नहीं मानी तो आना जाना दोनों बंद हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर मैंने बार बार कहा है, अब पुरानी बातें भूल जाओ। कल से जो हुआ है केवल किसान एकता, बस किसी का कोई नारा नहीं, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। हम चाहेंगे कि कमिश्नर आए, क्योंकि यहाँ पर हम बैठे ये गाजियाबाद एरिया है, तो इसका जो कमिश्नर होंगे, मेरठ कमिश्नर, मेरठ आईजी और उनके अफसर जो होंगे SSP वगैरह तो आइए आएंगे। और ये क्योंकि कमिश्नर इसलिए ज्यादा होगा तो हम चक्की का हम करेंगे। फिर हमारा बड़ा सीधा मामला है, अगर आप हम लोग पीसफुली ठंड में ये लोग बैठे हैं, अगर आपका हृदय नहीं पसीजता इनके लिए, तो फिर किसान तो मिट्टी में से उगाना जानता है ना चीज। इसको धमकी मत लीजिए, हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे, और गुजारिश आपको समझ नहीं आती तो फिर जहां लोकल चौकीदार रखेंगे। ये जानना चाहेंगे कि इनके पिताजी ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, पर यस नो दी वजह नाल किते मामला पूरा फसता नहीं गया। एक बहुत बड़ा सवाल है ते इस करके असी अज इस दे नाल ही जुड़िया होया सवाल तुहानू भी पूछ रहे हैं। साडा सवाल अज दा कि यस नो तो अगे वधण दे नाल होवेगा मसले दा हल। जेकर तुहानू लगदा है कि हां यस नो तो अगे वधना होएगा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। शुरुआत थोड़ी देर ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 10-11 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ
different ਜੀ ਜੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੈਪੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਰਪੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ 8 ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, 9 ਹੋਣ, ਕੁਝ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਓਪੀਐਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਏ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਏ, ਜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਯੈਸ ਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਯੈਸ ਨੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਵੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਵੇਚ ਆਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਰਹਿ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ? ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ? ਮੈਂ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਪੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੌਰਵ, ਲੜਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਹ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ 10 ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਏ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੇਕਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲਮਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਏ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛੇੜਤੀ। ਦੋ ਭਰਾ ਮਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸ਼ਕਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਐਸਓਐਲ ਕਨਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 23-24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਐਸਓਐਲ ਕਨਾਲ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਐਸਓਐਲ ਕਨਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਰਮਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਚੌੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀ ਸਾਡੀ
ਆਰਪੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ SYL ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੜ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਖੜ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਖੜ ਗਈ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉੜੀਸਾ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੋਰਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਨੇ ਆ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅੜੀ ਛੱਡੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਪੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰੇ ਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਕੀਕਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਅਡਾਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੀਮੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਾ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੰਬਾ ਪਾਓ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਲਾਈਏ। ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਲੰਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਕੋਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ 15 ਦਿਨ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਟਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਨਾ ਦਿਖਦਾ ਮਖਮਲ ਦਾ ਏ, ਪਰ ਗਲਾ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਖਮਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਸਤਾਨਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਲ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ 2 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਇਆ,
ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 8 ਪੇਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ 5ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਘਟੀ, ਇੰਨੇ % ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ % ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ 35,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 45,000 ਆ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਟੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ 5ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਜੇ ਕਰਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਬੀਜੀ ਆਏ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ? ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਇਹ ਜਵਾਕ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਯੈਸ ਨੋ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪੇਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨੇ ਔਰ ਰਹੇਂਗੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਔਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਲ ਔਰ ਦਲਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ 49,000 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਇਸ਼ੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਸਰ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਾਨੂੰਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ ਲਿਖਤ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਭੇਜਣ, 8 ਵਾਲਾ ਭੇਜਣ, 15 ਵਾਲਾ ਭੇਜਣ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ, 12 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਬੜੀ ਵਧਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖਨਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਆ ਉਹ ਦਖਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਹ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕੋਗੇ ਯੈਸ ਨੋ, ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? मैं हाथ जोड़ के फिर बेनती करें, मैं और यस नो तो भी आ रहे हैं, पर जी इन्होंने गल की ना MSP थी और MSP करके होया वो लिखित देने को तैयार हाँ, वो इन राइटिंग आएगी तुहाडे कोल कि MSP रहेगी, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ MSP ਛੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। MSP ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, MSP ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ और सर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਧਾਈ, सर एक मिनट मेरी राय साहब, मेरी हाथ जोड़ की विनती है, तो हुने आखी गल कि सरकार ने 2 लाख की जगह 5 लाख करोड़ का खरीद की थी, वो इस करके खरीदी कि MSP हैगी सी, वो MSP रहेगी, हुन वापस करें, मंडियां रहेंगियां, ये भी कह रहे हैं प्राइवेट प्लेयर जेडे आएंगे उन्हां ते टैक्स लगेगा, ये भी कह रहे हैं, ये भी मेरी गल सुनो एक मिनट, मेरी राय साहब तुसी गल कही, मैं टोके नहीं, प्लीज हाथ जोड़ के, जेडे प्राइवेट प्लेयर मंडियां ते आ रहे ने वो उन्हां ते टैक्स सरकारां लान, अपने वालों लान, पूरी लान, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਤਾ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਲਾਤਾ ताकि 5 साल नहीं और जल्दी निबेड़ा हो सके, 1 साल ही निबेड़ा हो सके, वो भी लाता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ कहता कि ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ, MSP ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ बिल्कुल पेगी। एक छोटी बिनती कोई फिर खत्म नहीं आज, मेरी एक छोटी बिनती हो रहा है, एक और समझो जी, तो जरा राह रोक के बैठे ना, इधर भी मैं इस करके कह रहा, मैं किसानियत के नाते कह रहा, इधर भी सानू किसानों को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तुम जो पिछले अपने वाले चलाओ, पर इधर किसानों को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਖੜਬੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਆਰਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋੜ? ਜਮਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਠ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਨੇ? ਹੋ ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨ ਐਂ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਰੋਜ਼ ਜੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਵਾਦ ਹਜੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਜੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਵਿਚਾਰੇ ਠੰਡਾ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ। ठीक है बिट्टू जी, माफी चाह रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕੋ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਯੈਸ ਨੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਲੀ ਜੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। 40% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 60% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਹੀ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਵੀ? ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਹਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ।